ಸಂಸತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದ್ರು, ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಅವರು, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ JP ನಡ್ಡಾ ಅವರು ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ, ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ನ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೊದಲು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ, ಚರ್ಚೆ ಏನೇ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳ ಹಠ ಹಿಡಿದು KC ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ. The entire nation is paining now. The way in which the government of India brutally deal with the students who are agitating against Dharmendra Pradhan. Sir, one point. मेरा point है sir. आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं? Indian opposition, सर, सरकार चर्चा को तैयार है सर. आप पूरी चर्चा में बोलना ना, वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे हम पूरी चर्चा में बोलेंगे सर. हम चाहता है हम बोल सर. हमारा डिमांड वेरी क्लियर है. एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन्ड. Then one more. आप चर्चा में if you accept अध्यक्ष महोदय जी, adjournment motion. 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है. मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना. सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है. मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है. माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए. सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के. अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है. ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है. आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज. नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? ये युवा, छात्र, नौजवान, हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे. और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे. लेकिन INDIA ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸಭೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ರಿಗೂ KC ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ರಿಗೂ ಮಾತಿನ ಜಟಾಪಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಅದು. ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ, ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದ್ರಂತೆ. KC ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿಬೇಕು ಮೊದಲು ಅಂದ್ರಂತೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಿಕ್ಕಾಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಲೋಕಸಭೆಯದ್ದು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ JP ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮೊದಲು ರಾಜೀನಾಮೆ ಆ ನಂತರ ಚರ್ಚೆ ಅಂದರು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ये जो इंडिया अलायंस गठबंधन है उसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, और यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ संसद में दिख रही है. संसद की मर्यादाओं को तार करके ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं. अभी हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है. और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं. उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए. धन्यवाद. जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी.
इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा हो ना, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को, वो रिजिग्नेशन दिलाए, चर्चा शुरू करेंगे। ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲವು ಸಚಿವರು, ಕೆಲವರೇನು ಅನೇಕ ಸಚಿವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು, ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक, परिपक्व और हमारे विवेकशील नौजवान ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली भांति समझते हैं। दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರು JP ನಡ್ಡಾ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪತ್ರನೂ ಬರೆದ್ರು. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಂತಿಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಡೇರಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಮೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವ ವಿಷಯನೂ ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. 2 ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ FIR ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು 2 ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸದರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೂಲ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರು ಕೈ ಬಿಟ್ರಾ? ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಮೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದೂ ಸೇರಿದಂತೆ 3 ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ FIR ಹಾಕೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕೋದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇಷ್ಟು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವತ್ತೇ ನಾನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು AICC ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಇಂದಿರಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 3 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಈಗಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಶುರುವಾದಾಗಲಿಂದಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬೇಡಿಕೆ. ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು, ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ. ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. First demand, completely legitimate demand, is that Mr. Dharmendra Pradhan, who has failed as an education minister, who is known to be corrupt, should be relieved of his duties. 100% legitimate demand. Nothing wrong with it. He has shown India and the world that he is incapable of running this system. Exam leaks are happening one after the other. So this is a completely legitimate demand. Second demand, every single person who raised a finger on our students, and it doesn't matter who he is, the people who ordered it and the people who executed it should be made accountable. And the third thing is that the man who is running this entire system, the man who is finally accountable to all this, should have the decency to apologize to the students for what has happened. Why our youngsters are outside. But there's a more fundamental reason. And that reason is this. Manufacturing is closed. Look around you, you'll see there are only Chinese products. Entrepreneurship is closed.
Take a look at who gets the money from the banks. 2 or 3 large companies get all the money from the banks. So a young person who wants to be an entrepreneur cannot. Corporate job, AI is destroying it. The IT sector, public sector has been privatized. So what is the choice? The only choice they have is a sarkari job. So you give them one door, you close all the doors, then you rig that system and make it unbelievably expensive. And then you expect they won't be outside. Which world are you living in? This, how I was treated, is an irrelevant issue to me. I don't care. Treat me 5 times worse, I don't care. The focus has to be on this. The focus has to be on what was done to the students. The focus has to be on the education system, on paper leaks, and on the costs that these children have been forced to pay. So, do whatever you want to me. 5 times, 10 times worse, I don't care. In fact, I like it. Because I learned from it. सबसे पहले सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ, ಇದು AICC ಆಫೀಸ್ ಇಂದಿರಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಇಷ್ಟೂ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾದ ನಂತರ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಟ್ವೀಟ್ ಇದು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಅವರಿಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದೇ ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ ಇದು. ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಈಗ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಯಾಕೆ ತಯಾರಾಗಲಿ? ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಇದು. ನಿಮ್ಮದೇನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. ಎನಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ. 23 ದಿನಗಳಿಂದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರದು. ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಈಗೋ ಅಡ್ಡ ಬಂದರು. ಅವ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ರಿ, ಆಫೀಸರ್ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಸೇರಿಸಿ ಅದೇನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅವ್ರದ್ದೇನು ಮನವಿ ಇದೆ ಕೇಳಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಿಂದ ಉತ್ತರ ಬರೋ ತನಕ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಪ್ಪ. 22-23 ದಿವಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 2011-12ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಶುರುವಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದೇ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲು, ಇದೇ ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ, ಮನೇಲಿದ್ದ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆಯ್ತು ಇದು ಬೇಡಿಕೆನ, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಣ, ಹಂಗೆ ಮಾತುಕತೆ 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 ಮಾತುಕತೆ. ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಟೀಮ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಕೈಬಿಟ್ರು. ಫೈನಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು, ಇಡೀ ಚಳುವಳಿ ಹೋಗಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಆಯಿತು. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮಟ್ಟ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳುವಳಿಯು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ವರೂಪ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 2011-12ರಲ್ಲಿ UPA ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಬೇಡ, ಇವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಇವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಟ್ 20ನೇ ತಾರೀಕು 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚಲೋಗೆ ಸೇರಿದ ಕ್ರೌಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಕರೆದು ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತಲೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು.
ಅವತ್ತು ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು ಇದೆ. ಇವರು ತಂಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಬಂದರು, ತಂಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಗುಂಪು ಸಂಘಟನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇಂತಿಂಥವಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮನವಿ ತಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂತಿಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಡೇರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ, ನಾವು ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇವರು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೇನು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತದು. ಇವರೇನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ನಮ್ಮದು ಇಂತಿಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ. ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದೇನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಡಿಬೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜೋರು ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು ಅದರದ್ದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರರಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಅದೊಂದು ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥವರಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮನವಿ, ಉಪವಾಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದಂತೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಕ್ಕೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇಂತಿಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಕೈ ಬಿಟ್ರ ಅಂತ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಸದನದಲ್ಲಾಗಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಂಸದೆ ಅವರೊಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನೋ. RSS ನಿಮಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಏಕೈಕ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಈ ಕ್ಷಣದ ತನಕದ ಈ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇನೋ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ ಚರ್ಚೆಗೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಒಕ್ಕೂಟದವರು ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು. ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೇನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟು, ಇದರ ಹಂಗಾಮ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಯ ಬಿಲ್ ತಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ ಗೇಮು ಅವರ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಸಂಸದರ ಬೆಂಬಲ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾನಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಂಕರ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಬರೆದಿಟ್ಟುಗಳು, NCP ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೆ, ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. INDIA ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ NCP ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೆ, ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಭೇಟಿಗೆ ಬಂದರು. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ ಅವರು ಇದ್ದರು. 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ INDIA ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಅವರಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಎಂಟು ಜನ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ NCPಗೆ, ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವರಿಗೆ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿಗೆ.
NCPಯು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟರೆ 4-5 ಹೆಂಗೋ ಜುಗಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದ ನಂಬರ್ ಗೇಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 22 ಸಂಸದರು DMKಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಬಿಟ್ಟು ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅನ್ನುವ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ DMK ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. 2004ರಲ್ಲೂ ಆಗಿತ್ತಲ್ರಿ, ಈಗ ಮತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆವಾಗ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಬಲಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ DMKದವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ 28 ಸಂಸದರ ಪೈಕಿ 20 ಸಂಸದರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆ ತ್ರಿಪುರಾದ ಯಾವುದೋ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಪಕ್ಷ NDAಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 20+ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ, 22 DMKದ್ದು ಬರ್ತವೆ. 6 ಜನ ಶಿವಸೇನೆ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಬಣದ ಸಂಸದರು, 2/3 ಅವರು ಬಂದು ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಬಣವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು, ಅಂದರೆ ಶಿವಸೇನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದು 6 ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್. ಇದೊಂದು 8 ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬಂದಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಅಂತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸೋದು ಅಂಥದ್ದು ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅದು ಇದು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆನೂ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಇವರ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ರೂಮ್ ಇತ್ತು. ಆ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದರು. ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಓಡೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಶಾಲ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ರು ಶಿವಸೇನೆ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ರು. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಅಂತ. ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರೋ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬಿಲ್ಗೆ ಬೇಕಾದ 2/3 ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನೇ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬರೀ ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದಾದಂಥವ್ರು, ಕಳೆದ ಸಲ ವಿರೋಧಿಸಿ ಈ ಸಲ ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದಾದಂಥವ್ರದ್ದು ಪಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಓಟಿಗೆ ಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಹೋಗಲಿರುವ ಸಂಸದರು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪಟ್ಟಿನೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಮಳೆ ಇದೆ. 20ನೇ ತಾರೀಖು ರಾತ್ರಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರವೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ JP ನಡ್ಡಾ ಅವರ ಆಫೀಸಿಂದ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇವರಿಗೆ. ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಂತೆ. ನಮಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾವೆ, ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಜಾಗ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. JP ನಡ್ಡಾ ಅವರ ಮನೇನೂ ಬೇಡ, ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಜಾಗವೂ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದಾದ್ರು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಜನ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾತುಗಳು. ಜನ ಬಂದು ಸೇರುವ ತನಕ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಿತ್ತು. ಈಗ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀರಿ ತಾನೇ, ನಿಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬರೋಣ ಅಂತ. ವಿಜೇತ್ ದಹಿಯಾ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಕ್ತಾರ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಕ್ತಾರರು, CJPಯ ವಕ್ತಾರ, ಅವರನ್ನು ವಕ್ತಾರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಯಾಕೆ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಇದೇ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಾಯಿತು? ಒಂದು ಅಲಿಗೇಷನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸೇರಿದವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು. ಲೇಹನಿಂದ ಬಂದ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ನನ್ನದು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಕದಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ವಾಶ್ರೂಮಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ.
ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು. ಒಂದು ಚೆಕಪ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಕಪ್ಗೆ, ಒಂದು ದಿನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅವರ ವೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕುಳಿತಷ್ಟು ದಿವಸ 9 kg ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 11 kg ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ CJPಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಪ್ತ ಬಳಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರೋದು, ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾನೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನಂಗೆ ವಾಕರ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ವಾಕರ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿ ಡಸ್ ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಹುಡುಗ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ನಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತದು. ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಉಪವಾಸ ಮಲಗಿಸಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ವಿಜಯ್ ದಹಿಯಾ ಯಾಕೆ ಉಚ್ಚಾಟಿತರಾಗಿದ್ದು? ವಕ್ತಾರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಇವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ನುಗ್ಗೋದು, ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬನ್ನಿ ತಾಕತ್ತು ತೋರಿಸೋಣ, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ. ದೇಶ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ. ಓ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಪೊಲೀಸರದ ತಪ್ಪ, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರದ ತಪ್ಪ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮಾಡಿದ್ರ, ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿದ್ರ, ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪಾಪ ಹುಡುಗರ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ವಿಜಯ್ ದಹಿಯಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು? ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಂತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಮಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಗರ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲವಾ ಅಲ್ಲ, ಈ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಘಟನೆ. ಇದು ಮಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಗರ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಆವಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಪೊಲೀಸರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಾಠಿ ಏಟು ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ, ಬೀದಿ ಏಟು ತಿಂದು ಹೊರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ನೀನು ಮಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಗರ್ ತಿಂತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅಭಿಜಿತ್ ದಹಿಯಾ ವಿಜಯ್ ದಹಿಯಾ ಹೇಳೋದು, ನೀವೇನು ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ರಯ್ಯ ನನ್ನನ್ನು, ಹಸುವಾಗಿದೆ, ನಾನು ಬರ್ಗರ್ ತಿಂತೀನಪ್ಪ, ಹೂ ಆರ್ ಯು ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ನೀವು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ? ಈ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು CJPಯ ಬೆಂಬಲಿಗರಾದ ಹುಡುಗರೇ ಆತನಿಗೆ 2 ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಜನ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇರಲಿ ನೀವುಗಳು ಸರಿಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇರಲಿ ನೀವುಗಳು ಸರಿಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಕೊನೆಯದ್ದು ಅಲ್ಲ. ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಜಾದಿ ಬಚಾವ್ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಅವರೊಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪೆನ್ ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸಿ ಅಂದಾತ. ದೂರದಿಂದ ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಪೆನ್ ಕಂಡಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆತನಿಗೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಪೆನ್ ಬಳಸ್ತಾರಾ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆತನಿಗೆ. ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿದು, ಇಂಥ ಕಂಪನಿ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ. ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವದೇಶಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಂತ ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ರನ್ನ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವರ ಹುಡುಗ ಬುದ್ಧಿ ಜನ. ಇವರು ಶುರು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಯಾ ದಿನದ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಇವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ನುಗ್ಗೋಣ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಕಡೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರೇ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗೇ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡುವಾಗಲೂ ನೋಡಿ, ವಿಜಯ್ ದಹಿಯಾ ಬರ್ಗರ್ ತಿನ್ಕೊಂಡೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು.
ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು. ಚಳುವಳಿಗಳು ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತವೆ. ಬರ್ಗರನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಲ್ಲ. ಆಂದೋಲನಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತವೆ. ಬರ್ಗರು, ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಉಪವಾಸ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಅದರ ಬದಲು ನೀವು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸರ್, ನಾನು ಗುಡ್ ನೈಟ್, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯುವಕರ ಜಿರಳೆಗಳಿದ್ದಂಗೆ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳಿದ್ದಂಗೆ, ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಥವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, RTI ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸೋಗಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳಂತೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಗೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಈಗ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅದರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿ ಬಂದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೀಠದ ಮುಂದೆಯೇ ಅರ್ಜಿ ಬಂತು. ಲಿಟ್ರಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಎಂಟರ್ಟೈನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಹೆಂಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದಾವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ. PIL ಇದು ನೀಟ್ ಸುಧಾರಣೆ ಕೋರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದರು. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರ ಪೀಠ, 3 ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಇದು. ಜಾಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಜಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ವಿ ಮೋಹನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, 3 ಜನರ ಪೀಠದ ಎದುರಿಗೆ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಇದ್ದದ್ದು, ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರೂರವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಅಂತ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟೈಮು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೈಮು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದದ್ದು, ನಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ವಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಏನೋ ನೋಡಬೇಕು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಟ ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. JP ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರು? ಸರ್ಕಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ, ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅವರ ಆರೋಪ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. वार्ता बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, उनकी बातें हमने बहुत शांति से सुनी. उनको मैंने ये भी कहा कि आप लिख करके देंगे तो अच्छा रहेगा. उन्होंने वो सारी बातें लिखी है. मैंने कहा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा. मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया और मैंने उनको कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं. आप जब कहेंगे हम चर्चा के लिए अग्रसर रहेंगे. नीरज पांडे कोई बात नहीं पूछेंगे. नीरज पांडे आज कोई चर्चा नहीं. ये जो स्टूडेंट्स की डिमांड है, जिस विषय पर उन्होंने मुद्दे उठाए हैं पेपर लीक का, सबसे पहले तो मेरा आग्रह है कि हमें इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए.
और इसमें से राजनीतिक लाभ लेना उचित नहीं है। यह एक गहन समस्या है और इस समस्या का गहनता के साथ चर्चा होने की आवश्यकता। भारत की संसद में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने एक प्रस्तुतिकरण दिया और उस प्रस्तुतिकरण में उन्होंने लगभग 150 पेपर लीक के बारे में उन्होंने चर्चा की। ये जांच का विषय है और सरकार एक जिम्मेवार सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से हर एक बात का जवाब जांच के साथ साथ जनता के सामने, देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखेगी। ಈ ಸರ್ಕಾರ ರೈತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ, CAA NRC ವಿರೋಧಿಸಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದವು. ರೈತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಬೇರೆ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬೇರೆ, ಬೇಡಿಕೆಗಳೇ ಬೇರೆ. ರೈತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನದ 10% ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೈತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳೇನು, ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ವು, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ವು, ಆ ಕಾನೂನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. CAA NRC ವಿರೋಧಿಸಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಜೋರಾದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಡಿಬೇಕು ಬಡದೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ. ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.